لاہور کے مختلف علاقوں میں سیلابی پانی داخل، ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب بند ٹوٹ گیا۔ چوہنگ، باہکا، سگیاں، بابو سابو، فرخ آباد، شفیق آباد، بادامی باغ کے ملحقہ علاقوں سمیت کئی آبادیوں سے شہریوں کا انخلا، مکین نقل مکانی پر مجبور۔ پولیس کی جانب سے متاثرہ علاقوں کو فوری خالی کرنے کے اعلانات۔ چوہنگ میں مٹی کے بنائے گئے بند جواب دے گئے۔ راوی سے منسلک 5 تحصیلوں کے 22 موزجات کو خالی کروا لیا گیا۔ میٹرو بس سروس کے شاہدرہ اور نیاسی بس اسٹیشن بند، شہری بچوں اور خواتین کے ہمراہ موٹر وے پر آ کر بیٹھ گئے۔ ریسکیو ٹیمز لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ دریائے راوی پر شاہدرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 2,13,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق راوی سائفن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,20,000 کیوسک۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے پانی زیادہ ہوا تو بند توڑنا پڑے گا۔ ہیڈ بلوکی پر اونچے درجے کا سیلاب، جسڑ میں پانی کا بہاؤ 2.5 لاکھ سے 1.5 لاکھ کیوسک پر آ گیا۔ ناروال میں درجنوں دیہات کے مکین گھروں میں محصور۔ پیر محل سدھنائی کے مقام پر آج 45,000 کیوسک کا ریلا گزرے گا۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، 25,000 سے زائد خاندان محفوظ مقامات پر منتقل۔ بلوکی ہیڈ ورکس پر 1,19,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، ننکانہ صاحب کے مختلف دیہات زیر آب، فصلیں ڈوب گئیں۔ ضلع انتظامیہ نے 139 سے زائد دیہات کو الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے راوی میں 1,55,000 کیوسک پانی کی گنجائش۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے ضلع کانگڑا سے نکلنے والا دریا پاکستان میں 300 کلومیٹر سے زائد کے علاقے میں بہتا ہے۔ راوی پاکستان میں دریائے راوی شکرگڑھ نارووال سے ہوتا ہوا کالا خطائی، شاہدرہ سے لاہور، پھر شرقپور سے سرائے مغل پھول نگر کے مقام پر ہیڈ بلوکی میں گرتا ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحت راوی کے پانی پر پاکستان کا حق زیادہ ہے، تاہم بھارت نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہلے اس کے پانی کو روکا، پھر آبی جارحیت کے طور پر استعمال کیا۔ پانچ پانیوں کی زمین پر غیر معمولی سیلاب، پنجاب کے 3 دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلابی ریلے، چناب، راوی اور ستلج کنارے گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے۔ بھارت سے آنے والے پانی نے تباہی مچا دی، شہریوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی۔ 12 گھنٹوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 12 ہو گئی۔ کئی چھوٹے بند ٹوٹ گئے، راستے، سڑکیں اور رابطہ پل بہہ گئے۔ سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئیں۔ فلڈ فورکاسٹنگ کے مطابق تربیلا ڈیم مکمل بھر گیا، پانی کی سطح 1,500 فٹ تک پہنچ گئی۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، ملتان شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا کے مقام پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ، 60% آبادیوں کو خالی کرا لیا گیا۔ جلال پور بھٹیاں ٹاہلی برائے کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا، شہری آبادی اور فصلیں متاثر۔ بند کی مرمت جاری، جلال پور پیروالا کے 18 دیہات پانی میں داخل۔ سیلابی ریلا 24 گھنٹے میں جھنگ اور دور دراز علاقوں میں بھی داخل ہو رہا ہے، جبکہ ملتان سے بھی گزرے گا۔ مظفر گڑھ اور قریبی علاقے کو بچانے کے لیے 5 مقامات پر حفاظتی بند توڑنے کے انتظامات مکمل۔ کوٹ مومن کے دیہات زیر آب، فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ شور کوٹ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب کے سیلابی پانی میں محصور، شہری جاں بحق۔ بیلا میں 50 سالہ شخص پر وقت امداد نہ ملنے پر پانی میں بہہ گیا۔ کٹھالہ میں جاں بحق شہری کی لاش 48 گھنٹے بعد مقامی افراد نے اپنی مدد کے تحت نکال لی۔ سیلاب کے باعث سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل، چنیوٹ میں سیلابی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، پانی کا بہاؤ 6,88,840 کیوسک تک پہنچ گیا۔ درجنوں دیہات میں پانی داخل، مرالا ہیڈ ورکس کے مقام پر 1,54,000 سے زائد، خانکی کے مقام پر 2,59,815 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ قادر آباد ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 4,25,993 کیوسک، کریمو ہیڈ پر 98,000 کیوسک ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر خطرناک سیلابی صورتحال برقرار، پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک ریکارڈ۔ بہاول نگر کے کئی علاقے زیر آب، کئی بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ دھکا پتن کے مقام پر سیلاب سے 30 بستیاں زیر آب، بابا فرید پل کے مقام پر 1 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا۔ سلمان کی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1,13,000 سے زائد،
اسلام ہیڈ ورکس پر 54,800 क्यूसेक है। दरियाए सिंध में तुगयानी से गंडियारू में कच्चे की आबादी ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गई। कंदकोट में 20 गांव पानी की लपेट में आ गए। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। सखर और गुड्डू बराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाब से पंजाब के कई शहरों में तबाही की दास्तानें। सियालकोट में एक ही खानदान के 5 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरांवाला में 1 शख्स जाँ बहक। वजीराबाद के गली मोहल्ले और बाजार ज़ेरे आब, पानी दुकानों और घरों में दाखिल। दुल्हन का जहेज भी पानी की नजर हो गया। बेयारो मददगार मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। अर्बन फ्लडिंग में गफलत पर MD वासा सियालकोट अबू बकर इमरान मअतल। शकरगढ़ लंगा भट्टियां का बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने जलालपुर पीरवाला में सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया। पहली बार इतना सैलाब आ रहा है, साढ़े सारे फसलां साडियां तबाह बर्बाद हो गई ने। दरिया जेड़ा तबाहियां लाई आउंदा है, फसलां बुढ़ गईयां ने, मरी गईयां ने। निके निके बाल हैं, बीमार थे पेन, मैं टुर नहीं सकती, बीमार हाँ। मैं कहने पैसा का नहीं, मैं इलाज करा, खावा क्या। इधर हमारे 3-4 घर थे, दीवारें गिर गई हैं, पानी बहुत ज्यादा आया है, इतना पानी आज तक नहीं देखा। सारे निके निके बाल हैं, सारे जहीं ढाए गए। असा किथा वञूं, असा सड़गे ते 12 पैसे थे। निके निके बाल हैं, सारे भुख मरदन, सन नाल इमदाद की वञो। दरियाए चनाब की बेरहम लहरों ने गुजरात, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में कई बस्तियां उछाड़ दी। कठाला चनाब गुजरात में 100 देहाती पानी में फंस गए। 200 मवेशी रैले में बह गए। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। हाफिजाबाद में हेड कादिर, आबाद से मुल्हिका देहात, कोट सलीम, बाग सईदा, बहक अहमदियार डूब गए। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। दर्जनों देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता। 18 हजारी में नकल मकानी के ऐलान। 4 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। मुल्तान के मोजा शेरशाह में कटाव से 1 किलोमीटर तक ज़रई रकबा ज़ेरे आब। पंजाब के बेशतर इलाकों में आज से मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का 9वां स्पेल लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट समेत कई शहरों में बरसेगा। रावलपिंडी, मरी गलियात, अटक चकवाल और जेलू में भी बारिश होगी। मुल्तान, डेरा गाजी खान और राजनपुर में भी बारिशों का अलर्ट। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान और सिंध के चंद अजला में आज से 1 सितंबर तक बारिशों का इम्कान। NDMA का तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी। स्पार्को कुदरती आफात पर मुसलसल नजर रखे हुए है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बराए इमरजेंसी एंड डिजास्टर्स के जरिए चनाब, रावी, सतलुज की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैलाब से पहले और बाद की तस्वीर से मुताल्लिका हुकाम को आगाह किया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के ताउन से नेट केप मॉडल प्रोजेक्ट के तहत नक्शे तैयार किए गए। पहले हेलीकॉप्टर पर फिर कश्ती पर। वज़ीर आला पंजाब सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुद निकल पड़ी। मरीम नवाज ने लाहौर और कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। शादरा के मकाम पर कश्ती में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में पानी का शदीद बहाव। इंतजामी और रेस्क्यू इदारों ने भरपूर काम किया। पेशगी इक़दाम न होते तो नुकसान कहीं ज्यादा होता। 50,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया। सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करने पर वज़ीर आज़म की मशकूर हूँ। अफवाज पाकिस्तान से रेस्क्यू के कामों में मदद पर इज़हार तशक्कुर। पंजाब के तमाम निजी अस्पतालों में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। 33% बिस्तर सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस करने का हुक्म। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से हिदायत जारी। निजी अस्पताल सैलाब मुतासरीन का मुफ्त इलाज करेंगे। इमरजेंसी इंतहाई निगहदाश्त वार्ड सैलाब मुतासरीन के लिए 24 घंटे फ़ाल रहेंगे। चादरा के तरफ 7 लाख अफराद के महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 2.25 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके।
सदर ममलिकत का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से नुकसान पर इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है, किसानों की फसलों और मवेशियों के नुकसान पर अफसोस है। सिंध हुकूमत मुमकिन सैलाबी रेल से निपटने के लिए फौरी तैयार करे। वज़ीर आज़म कहते हैं, सैलाब से मुतासरा हर शख्स को रिलीफ दिया जाएगा, जितना नुकसान हुआ सब पूरा करेंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर, सियालकोट और नारोवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब को कुदरती आफत का सामना करना पड़ रहा है। हमें मुत्तहिद होकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना है। सैलाब से जानों के ज़या पर अफसोस है। पेशगी इत्तलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की ब्रीफिंग। कहा, रवां साल मॉनसून का दौरानिया तवील है। वज़ीर आज़म की सैलाब से बचाव और रिलीफ ऑपरेशन में तेजी की हिदायत जारी। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आब ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यान की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे वहां भी पहुंचे जहां सरकारी हुकाम ना पहुंच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी।